Now we'll be discussing about anthropology, how to prepare for anthropology and how to improve your marks in anthropology. So first thing in anthro, so there are some things why anthropology is famous, like why most of the people are choosing anthropology. Huh? ఏంటి ఏమన్నారు? Nothing. Okay. So reason for choosing anthropology, some standard things are there. One thing is repeatability. Sorry, questions, if you are reading the questions, every time that same questions will be repetitive. So second thing is most of the syllabus is very concise. If you prepare your syllabus well, then half of your syllabus is like half of your work is done. Apart from these two things, there are some very good mentors and very good sources that are available. So these are the three things that anthropology is very much known for. So most of the people are taking up anthropology because of these three conditions. But there are some extremes in any optional. Like you can see someone scoring 320 marks in anthro, and there will be people who are scoring 170 and 160 in anthropology also. So what is the reason for these two extremes? So there is one of my friends, she met me during one event. She got her rank in her first attempt, but once in that attempt she got 260 or something in anthro. But post 2 attempts, she wants to improve her service. She is getting 190 and 170. So why is that change? She also wants to know why that change happens. So in anthropology, it's not that every time you get higher scores. There is always some amount of uncertainty even in anthropology also. So how to be consistent in anthropology and how to get marks, this will be main motto of our discussion. And we can discuss about other things also in meanwhile. So in anthropology, there will be three main things that you should focus upon. One is theories. Second is socio-cultural anthro. Third is tribal anthro. So these are the three things. First focus of anthropology is in theories itself. I think your theories classes are done, I guess. So you are aware of the theories and their thinker names and their subjects also. So in theories, there will be someone who will be teaching you some theory, like saying you some theory, like cultural evolution happened, say by evolutionism or by diffusion. So every theory will have some drawbacks or some criticism. So once you read the criticism, then the next theory will start. So this evolution is wrong, so diffusion happens. So at the end of the day, it will be like every theory is having some drawbacks, and there will be some upgrade from each theory. So each theory you should read, like who is one who propounded it. So name, any book, and what the theory consists of. What are his assumptions? What are the implications of the theory? And what are the drawbacks? Okay? So last thing you should read about is the case studies. Case study, what they have done, like wherever they have gone and what are the things that they have done. Like for example, when you are reading about functionalism, you'll read about colouring. Colouring is one case study that you'll read upon. In such a way, each thinker will have some case studies. So this you should focus upon. Next major chunk is socio-cultural anthropology, and biological anthropology is also there. This we will discuss lastly. So socio-cultural anthropology. Socio-cultural anthropology will have different subgroups like marriage, family, culture, religion, all these things, kinship, all these things will be there. So each thing you should read upon in such a way that you will understand the core of the syllabus, like core of the subject. Like for example, when you are talking about family, what are the functions of family? This may be one easy question that you may have. When you are thinking on functions, try to think on a diverse lines. Think upon how the functions happen in economic sense, how it will happen in sociological sense, how it will happen in political sense. Such a way, try to think upon. And whenever you are writing, one more thing in anthropology, again try to remember the syllabus. Okay? Whenever you are writing some answer in anthropology and you don't know anything about that answer in the anthro, like there is some question which you are read, not the prehistoric part but the other parts, but you are not aware of what to write and what not to write, then try to recollect the entire syllabus and try to write one point from each subpart of the syllabus. Like for example, when you are writing about some prehistoric culture, what is the structure that you should follow? First you should write about how is the culture, like culture consists of what are the artifacts or what is the architecture that is there, or is there any religion over there. Once you are done with the culture part, then go to the family part. Is there any family system over there? Anyone had studied it or not? Like for example, is there a nuclear family? What are the functions of the family? Then you think about the marriage payment systems that are there in that society or in that culture. Once the marriage is done, then go to the part of kinship. How are the kinships there and how are they being translated? Once you are done with the kinship, then you think about economic anthropology. How is the redistribution happening? Is it a centralized system? Then go to political, then religion. In such a way, you can think upon in these lines.
when you are structuring your answer, when you don't know anything, go to the cultural, like the syllabus of it, and try to bring 1 point from each subheading. This is one more thing that you can do. If you read the syllabus, then you can do this exercise very, like you can do it in a very easy manner. No need to get difficulty. So when you are talking about socio-cultural, think in these lines. What is an explanation? Is there any thinker associated with one of these societies? In socio-cultural, one thing you should remember is definitions. For each subpart, remember one definition with one thinker name by heart. Like for example, when you are writing about marriage system, there is one thinker who had studied Nair societies, Catherine Go, I guess. So think about her definition. Her is very elaborate, some 2 or 3 lines, and it is very much holistic. So when you are writing definition, also try to be more holistic. So that is one thing you should think. Then you should write about functions. Functions or what are its implications. Last thing in socio-cultural anthropology, that is the only thing dynamic in the entire socio-cultural, that is current scenario. For example, have you read about new evolutionism? They will say about parabolic evolution. Have you read this? There is one thinker who will say evolution happens in a parabolic direction, not in a linear direction. So you have to correlate this one with family. Can you correlate? How is family changing? Or what is the scenario in family? Can you say how family was there earlier, how it is there now, how it will be in future? Huh? Now nuclear family. Earlier? No, earlier it used to be groups. There are no families. And again it will be joint family somewhere in future. Reasons why it will be joint family in future? It is very much, if you are in a nuclear family, you can't live in a hi-fi society. So you will be seeing that more people are coming and living in one place. Why it is group family earlier? Earlier it used to be agriculture. So whenever it is an agricultural based society, you should work upon, groups should work upon. Why there is a nuclear family in between? Because of industrialization. So in such a way, current scenario is one thing which you should read upon. How current scenario is evolving. In similar way, how marriage systems are changing. Marriage. Same, when you are talking about payment systems in marriage, earlier there used to be bride price, okay? Because here there is one theory that women used to work in agriculture field and you are taking out women due to marriage, so there should be compensation. So they used to give bride price. Then now there are dowry systems that are there, and mostly dowry is one thing which is being practiced. Again in future there will be some kind of bride price. Why bride price in future? Lack of women, because of low sex ratio. So in such a way, everything changes in some or other evolutionary pattern. So you should think upon these lines. Current scenarios is one thing which is very much dynamic. Try to focus upon this current scenario in social cultural. Then comes tribal anthropology. Tribal is also one very important subheading that you should work upon, and where you can do value additions. I think last time when I came here, I took some session. Is anyone present in that session? I think you are there in that session, right? So there I said one example regarding tribals. I said that you should always be empathetic to tribals. Empathy is one thing that you should carry when you are working with tribals. You should work for their well-being. So in such a way, there will be various IAS officers or IPS officers or government institutions that are working for tribal welfare. So as an aspirant, you should try to remember some of those examples and try to note down those case studies. And you should do those value additions when you are done with your tribal India part. Read about those tribal people and those works that are done by some officers and try to incorporate those things. Second thing in tribal anthropology that you should definitely do is to understand the fabric of tribals. There is one very good program called as Maybe Bharat, I guess this is the name, which is there in YouTube. It will be available. There one reporter will be going to different places and he will be reading about tribals, and he will be recording. For example, he will be reading about Gonds. He will be going and reading about what is a tribe in Assam? Bodos. Then he will be going to Aptanis. Then Naga. Like he will be going to every place and he will be recording their culture. So in tribal anthropology also,
You should read about each tribal same as your syllabus. You should read about, if you are reading about say Gonds. Gonds is one tribal group that you are trying to read upon. So first thing you should see where is the geographical spread. Okay, they are spread in the middle part of India and also southern part of India. So then once you are done with your geographical part, then think upon their family system. Okay, what is the family type? Are they following a group family or nuclear, or is there any settlement pattern that is there? Once you are done with that, then you go to marriage. Marriage, what is the pattern of marriage and what are the dowry systems that are there? Dowry or payment systems. Then after marriage, go to kinships. What are the role of kinship in the working of Gonds? Like for example, in Gond marriages, it should be the brother. If brother is getting married, sister should carry the brother in a basket and she should carry her to the wedding hall. So kinship is very much important in that scenario. After kinship, try to go to their economic systems. What are the major economics that are there for Gonds? There can be agriculture, there can be some kind of industrial activity that is there. Maybe they are doing some weaving or maybe some building of some baskets, anything. Then about the political system, do they have any kingship or what is the scenario over here? Okay. Then last thing you should read about is the religion. Religion, what is the religion like? They are mono or multiple religions are being followed. Then the last thing that you should read is the cultural aspects. What is the art form? Like for example, women will be having tattoos in some of the Gonds, or they will be having some beautiful earrings on their heads or some hair bands. So all this comes under art. So in such a way you should make an entire list about Gonds. So whenever you are writing about tribal anthropology, these are the things that you can quote in somewhere. When you are writing some answer, you can write about Gonds as a case study and you can elaborate the entire question that they are asked. So this is one thing that you can do. Please see that series that I have given. Name is I think this is the name. Once go through the series, at least watch 3 tribal case studies and understand the differences between tribals in India. Mostly these will be Indian tribals. Okay. This is mostly about tribal anthropology. And in tribal, try to understand about the government schemes, institutions, policies, budget allocation. These are the things that you should read and understand from tribal anthropology mostly. Then other things that you can do in tribal anthropology is to find some good case studies. Okay. Then after tribal anthropology, there is also one more subpart called as Indian anthropology. In second paper, here you will be reading about social system of India, or mostly about village studies. What are the 3 things that are there in any village? Major things when you think of village in a sociological sense or economic sense. How will you define village studies or village as a whole? What are the 3 identity markers? Huh? Agriculture, like peasantry, caste, joint families. So these are the 3 things that you will be focusing upon in village studies, like how caste and joint family system are interacting, how peasantry and joint family is interacting, how peasantry and caste is interacting, and what are the changes in each of these things. There will be different thinkers who will be saying different things about one of these 3 things. For example, when you are talking about caste systems, what is the future of caste? Can anyone say what is the future of caste? ఏంటి టుగెదర్నెస్ ఫ్యూచర్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అని చెప్పి అది పెసిమిస్టిక్ ఏంటి క్యాస్ట్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ ఇంకా డైల్యూషనా డైల్యూషన్ అని అన్నారా ఓకే ఇంకా
So basically there are subcastes. So there are three thinkers who will give you three different ideas about how caste system will be there. So you will be studying about these things. Like you will see B.R. Ambedkar is like you. He will say caste will not change and it will continue in the similar way as today. Then there will be one more thinker, Mahatma Gandhi. He is more idealistic. He will say caste system will change into Varna system and there will be only 4 major castes and the same Varna will be followed. And there is one more thinker, I could not recollect his name. He will say that there is no caste system in the future, entire will be in an egalitarian system, that is due to industrialization. So these are the 3 ways that can happen. Nothing is correct, like at least true or false, but these are 3 theories or 3 thinkers' ideas. So you can, Jawaharlal Nehru maybe. So you can write about these 3 thinkers when they ask about the future of caste system and how it is changing. In similar way, when you are talking about joint family system, there is one professor in Tamil Nadu University who had studied about family systems. And before that, there is also one more case study in caste system that is there, where you can say about, there is one classroom like this. So the professor is conducting one session. So he'll ask in between, how many of you students will marry within or outside your caste? So more than 70% of the class will raise their hands and say we will marry out of our caste. But when they actually get married, less than 1% is getting married outside their caste. So he is trying to elaborate that maybe ideally we want to change it, but practically we are not able to change it. So these are the things, are some examples that you can quote or some studies that you can write when you are writing about caste studies. In similar way for peasantry, how peasantry is changing and how joint family is changing. If you can think on these lines, these are the things that you should write in the exam also. And in Indian anthropology, another big thing is regarding Indian anthropologists. So you should write about Indian anthropologists, S.C. Dubey, S.C. Roy, all these things you can elaborate. Then one more thing in Indian anthropologists that you should definitely read before going to examination are those who are already like present. There are some current anthropologists who are working in different fields and someone who had recently died. For example, in 2020, there is one anthropologist called as L.K. Mahapatra, who passed away in 2020. So you should read about his works. Maybe there is one probability to ask in the examination. In similar way, there are some current anthropologists who are working. So you can quote their own case studies. You should do this extra exercise when you are reading Indian anthropologists so that you will not be left out in the examination hall when you are seeing any new name. Okay? Then the last part is regarding biological anthro. Can anyone say, is it biological anthropology or physical anthropology? Or is there any difference between both of them? రెండు ఒకటి కాదా? రెండు ఒకటి కాదా? In physical or biological? Basically, basically when anthropology had started, most of the thinkers want to create groups. Like they used to measure people's heads, hands, legs, physical features. That is the same thing in kinanthropometry also. There is one chapter called as kinanthropometry, where we will be using these calculations to, for example, when you see all these chairs, every one of you are comfortable in these chairs. Like no one is feeling any difficulty. So even though these are all standardized, there is, why are these chairs only this size? Why can't be this big or this small? How are they making these chairs? So here anthropology, physical measurements we are having. We are creating some basic line where we can, even helmets also. Helmets are one thing. For every head, helmet will be fitting. Like there will be some change, some loose or some tight. But such way, all these are designs which anthropologists will be creating, and they will be having some standards. So anthropology started by measuring physical parts like bones, height, weight, all these things. But after some more evolutions, when Mendeleev came, then he started analyzing about genetical systems. Then Lanchester came and he said about the blood groups. So all these things are becoming a gene markers. So the scope of physical anthropology is being increased. So now physical anthropology is called as biological anthropology, where we will be having both internal and external features which will be analyzed. So in such a way, so biological anthropology. So in biological anthropology, it is one very difficult part if you are not from good science background.
So for biological anthropology, there will be 3 subparts that you should be reading upon. One is evolution, like how evolution happened. And one more thing, do you believe in this linear pattern of evolution, or you are thinking about branched evolution? When you are talking about, మనం అంటాం కదా కోతి నుంచి మనిషి వచ్చాడని చెప్పి. సో ఇక్కడ కోతి ఉంది, ఇక్కడ మనిషి ఉంది అనుకుంటున్నారా, లేకపోతే ఇట్లా కోతి నుంచి మధ్యలో వచ్చి మనిషి వచ్చాడు అనుకుంటున్నారా? కోతి నుంచి మనిషి డైరెక్ట్ వచ్చాడా? ట్రాన్సిషన్ అంటే ఇట్లా ట్రాన్సిషన్ డైరెక్ట్ అయిందా, లేకపోతే బ్రాంచెడ్ షేప్లో అయింది? సో బేసికల్లీ ఇది మధ్యలో చాలామంది మనం అనుకునేటప్పుడు లీనియర్గా ఉంటుంది అనుకుంటాం, బట్ దెర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ జెనెటికల్ చేంజెస్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. సో బ్రాంచెటెడ్గా యూ విల్ సీ ద ఎవల్యూషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో సిమిలర్గా ఎవల్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ వై దీస్ ఎవల్యూషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. గెస్ చేయగలరు ఎవరైనా? మనకి యానిమల్స్కి ఉన్న వన్ బిగ్గెస్ట్ చేంజ్. నువ్వు ఉన్నావు ఆ రోజు, నువ్వు కాదు, చెప్పు ఎనీవన్. మనకి యానిమల్స్కి ఉన్న ఒకటే బిగ్గెస్ట్ చేంజ్, దానివల్ల మనకి థింకింగ్ ఎబిలిటీ కంటే ముందు, స్పీకింగ్ కంటే ముందు. స్పీకింగ్ చాలా లేట్ వచ్చింది మనకి. హ్యాండ్స్, సేమ్ హ్యాండ్స్, ఫింగర్స్, సేమ్ ఫింగర్స్, ఏమైంది? బేసికల్లీ అపోజబుల్ తంబ్. యానిమల్ చూస్తే తంబ్ అపోజ్ చేయలేదు. సో వెన్ ఆర్ హ్యావింగ్ దిస్, ఇప్పుడు ఈ తంబ్ తీస్తే అనుకోండి, అపోజబుల్ తంబ్ లేదు, యూ కాంట్ హోల్డ్ ఎనీథింగ్, పడిపోతాయి అన్నీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ అపోజబుల్ తంబ్. అది రావడం వల్ల యూ కెన్ క్యాచ్ థింగ్స్. సో థింగ్స్ పట్టుకోవడం వల్ల గ్రిప్ వచ్చింది. గ్రిప్ రావడం వల్ల యూ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ టూల్స్. సో మీరున్న మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఓన్లీ చెట్లు అయ్యే కాదు, ఎనీథింగ్ అరౌండ్ యూ, సరౌండింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్. మీకు వచ్చిన పవర్ ఏంటంటే మీ చుట్టూ ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ యూ కెన్ చేంజ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. సో వన్స్ యూఆర్ చేంజింగ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్, దెన్ విల్ కమ్ ద థింకింగ్ ప్రాసెస్. ఎలా చేంజ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి. సో నువ్వు రికార్డ్ చేసుకుంటావు. సో థింకింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నీ బ్రెయిన్ ఎన్లార్జ్ అయ్యింది. బ్రెయిన్ ఎన్లార్జ్ అవడం వల్ల ఏమైందంటే దెన్ కమ్స్ ది టాకింగ్ పార్ట్. నీ బ్రెయిన్ ఎన్లార్జ్ అయినప్పుడు టాకింగ్కి స్కోప్ వచ్చింది అనమాట బ్రెయిన్లో పార్ట్. సో అట్లా దట్ ఈస్ హౌ ఎవల్యూషన్ హ్యాపెండ్. సో దీన్ని హ్యూమనైజేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు. విన్నారు ఎప్పుడైనా హ్యూమనైజేషన్ అని? సో దీంట్లో 5 స్టెప్స్ ఉంటాయి. అపోజబుల్ తంబ్, ఫస్ట్ అపోజబుల్ తంబ్ ప్లస్ బైపెడల్. సో అపోజబుల్ తంబ్ వచ్చాక యూ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ టూల్స్. ఓకే, వన్స్ యూ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ టూల్స్, దెన్ స్టార్టెడ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్. ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ రావడం వల్ల యూ విల్ సే దట్ దేర్ ఇస్ ఫ్యామిలీ అని చెప్తా. ఎందుకో చెప్పండి? ప్లస్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. మీ బ్రెయిన్ ఎన్లార్జ్ అవడం వల్ల దెర్ ఇస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అంటాను, ప్లస్ దెర్ ఇస్ ఎ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటాను. కెన్ ఎనీవన్ సే ఎందుకు అని? బయోలాజికల్గా ఆలోచించండి, సోషలాజికల్కి బయోలాజికల్ లింక్ చేయండి. ఏంటి? జెండర్ డివిజన్ ఇంకా ముందలైంది దాని తర్వాత. మీరు పుట్టినప్పటి నుంచి మీ కళ్ళు సైజ్ ఇంతే ఉంటుందా, పెరిగిద్దా? మీరు పుట్టినప్పుడు ఇంతే ఉంటుంది కదా, ఎందుకు మీ స్కల్ సైజ్ చిన్నప్పుడు ఎంత ఉంటుంది? when are కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ మదర్స్ womb, మీకు అక్కడ ప్యాసేజ్లో ఉన్నది చిన్న ప్యాసేజ్ అనమాట. సో మీ హెడ్ ఫుల్గా డెవలప్ అవ్వదు, మీరు ఫుల్ డెవలప్ అవ్వకుండానే బయటకు వచ్చేస్తారు. బాడీ ఉంటుంది కానీ ఆల్మోస్ట్ స్కల్ మాత్రం చిన్నగా ఉంటుంది. సో వెన్ యువర్ స్కల్ ఈజ్ వెరీ మచ్ స్లో, మీరు ఏం నేర్చుకొని రారనమాట. ఇప్పుడు యానిమల్స్కి అంతా జెనెటికల్గా పాస్ అయ్యిద్ది, వాడి థింకింగ్ కానీ అవన్నీ. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే యాంట్స్ అన్నీ ఒక లైన్లో వెళ్తుంటాయి, ఎందుకంటే వాడి బుర్రలో అంతా జెనెటికల్గా ముందలే కోడ్ అయిపోయి ఉంటుంది, మీరు అందరూ వెళ్ళాలని చెప్పి. మనకు అలా కోడ్ కాదు, మనం నేర్చుకోవాలి. సో వీఆర్ ఆల్ సోషల్ బీయింగ్స్ హూ విల్ బి లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. సో మనం అండర్ డెవలప్డ్గా పుడతాం కాబట్టి స్కల్ చిన్నగా పుడతాం, పెరుగుతూ ఉంటుంది స్కల్, పెరిగే కొద్దీ బ్రెయిన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ మూమెంట్ ఆఫ్ టైంలో మనకు నేర్పించడానికి ఎవరో ఒకరు ఉండాలి. సో మదర్ వెనక్కుండిపోతారు అనమాట, మదర్కి బేబీకి రిలేషన్ ఏర్పడిద్ది అనమాట, బికాస్ షీ షుడ్ ఆల్సో ఫీడ్ హిమ్, న్యూట్రిషన్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆమె వెనక్కుండిపోయింది. సో ఫాదర్ హ్యాస్ టు గో అవుట్ అండ్ సర్చ్ ఫర్ ఫుడ్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆమె వెనక్కుండిపోవడం వల్ల దెన్ డెవలప్ ద ప్యాట్రియార్కల్ సిస్టమ్ అన్నమాట ఫ్యామిలీలో. సో ఆమె ఉండిపోతుంది కాబట్టి ఆమెకి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ రావట్లేదని చెప్పి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఇప్పుడు పెద్ద బ్రెయిన్ కాకుండా చిన్న బ్రెయిన్ ఉందనుకోండి, ఆ చిన్న బ్రెయిన్లోనే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ జెనెటికల్లీ కోడిఫైడ్ అనుకోండి, బ్రెయిన్ పెరగలేదు, దెన్ యూ విల్ నాట్ బీ హ్యావింగ్ ది డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. అందరు ఈక్వల్గా వెళ్తారు బయటికి, ఎవరి మీద డిపెండెన్సీ ఉండదు. సో అందుకే ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ సమ్ బర్డ్స్ ఆర్ యానిమల్స్ దెర్ ఇస్ నో, కొన్నిటికి ఉంటాయి జెండర్ రోల్స్, లైక్ ఫీమేల్ అనుకుండిపోయేది కానీ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ జెండర్ రోల్స్. అందరూ ఒకటే పని చేస్తారు, హంటింగ్ చేస్తారు.
సో అట్లా వచ్చిందనమాట. సో దీస్ ఆల్ బయోలాజికల్ అండ్ సోషలాజికల్ రిలేషన్ దట్ యూ షుడ్ బిల్డ్ అప్ ఆన్. చదివే కొద్దీ ట్రై టు ఇంటర్లింక్ యువర్ టాపిక్స్. బయోలాజికల్ని సోషల్కి ఎలా చదువుతాం, సోషల్ని థింకర్స్కి ఎలా కలుపుతాం, థింకర్స్ని హౌ కెన్ వి రిలేటెడ్ టు ట్రైబల్ ఆంథ్రోపాలజీ. సో ఎట్లాగా మీరు ఇట్లా స్టార్టింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ యర్ క్లాసెస్ వన్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ డూ ఇస్ టు ఇంటర్లింక్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎలా జరుగుతున్నాయని చెప్పి. ఓకేనా, ఇది మీ టాస్క్. సో ఈ ఫ్యామిలీ డివిజన్ అయితే దాని తర్వాత ఎన్సెఫల్మెంట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ వచ్చిన తర్వాత స్పీచ్ వచ్చింది. స్పీచ్ ఇస్ ఆల్సో వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూఆర్ హ్యావింగ్. ఎందుకు స్పీచ్ ఇంపార్టెంట్? ఇంకా కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది? నువ్వేమన్నా టు ఫుల్ఫిల్ నీడ్స్. నువ్వేమన్నా డేటా షేరింగ్. నైస్. డేటా అని చెప్పకూడదు కానీ మీరు కల్చర్ని ప్రాపగేట్ చేస్తున్నారు. లైక్ మీ పేరెంట్స్ దగ్గర ఉన్న కల్చర్ని మీకు ఇస్తున్నారు అనమాట డ్యూ టు స్పీచ్ ల్యాబ్. అందుకే మీరు ఇదివరకు చూస్తే ఎర్లియర్ టైమ్స్ లైక్ హోమో నియాండర్తల్స్, హోమో సేపియన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి స్పీచ్ అంత బాగా డెవలప్ కాలేదు. లైక్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఏ వెరీ రిఫైన్డ్ స్పీచ్. సో అప్పుడు మీరు పెద్ద పెద్ద కొండల మీద డయాగ్రామ్స్ చూసేవాళ్ళు. పెద్ద పెద్ద గొంట లైక్ ఎనీ ఆంథ్రోపాలజీ బుక్ ఓపెన్, పెద్ద కొండ మీద విల్ బి సీయింగ్ వన్ బిగ్ వైల్డ్ యానిమల్, డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ అటాకింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సైడ్స్, ఇట్లాంటి బొమ్మ ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో వాట్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్వే, మీరు ఇట్లాంటి పెద్ద యానిమల్ వచ్చినప్పుడు ఇండివిజువల్గా వెళ్తే చచ్చిపోతారు, ఒకేసారి ఒక 5-10 మెంబర్స్ వెళ్ళి దాన్ని అటాక్ చేస్తే యూ కెన్ సర్వైవ్ అండ్ మీకు ఫుడ్ దొరుకుతుంది. సో ఇది కన్వే చేయాలి, బట్ దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద వేస్ టు కన్వే ఇట్. అందుకని చెప్పి పెయింటింగ్స్ వేసి కన్వే చేస్తారు. బట్ వన్స్ యువర్ లాంగ్వేజ్ కంప్లీట్లీ రిఫైన్డ్, మీరు యూ కెన్ ఎలాబరేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూజింగ్ యువర్ వర్డ్స్ అనమాట. సో ఇది వన్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ రీడ్. యూ షుడ్ కోరిలేట్ ఇట్లాగా స్పీచ్ ఎట్లా వచ్చింది అని చెప్పేసి. సో ఇది హోమనైజేషన్ ప్రాసెస్. దిస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ రీడ్ ఇన్ ఎవల్యూషన్. సో వన్స్ హోమనైజేషన్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ రీడ్ అపాన్ ఈస్ జెనెటిక్స్. మీరు అందరు చిన్నప్పుడు చదువుకొని ఉంటారు కదా, ఈ టేబుల్ ఒకటి, మెండలీవ్స్ టేబుల్ ఒకటి ఉంటుంది. మెండలీవ్ కాదు పేరెంట్, ఇట్లా ఉంటుంది XY బొమ్మేసి ఫస్ట్ జనరేషన్ 1:2:1 వస్తుంది, 9:3:3:1 వస్తుంది, క్రాసింగ్ దొరుకుతుంది, చదివే ఉంటారు. సో ఆయన ఏం చేశాడంటే 2 పీస్ తీసుకొని వచ్చాడు, ఒక గ్రీన్ది ఒక ఎల్లో, అది దాన్ని క్రాసింగ్ చేశాడు, ఒకటి వ్రింకిల్డ్ ఒకటి మంచిది తీసుకొని ఎట్లా వస్తున్నాయని చెప్పి హీ డిడ్ వన్ ప్రాసెస్ అనమాట. దాంతో జెనెటిక్స్ అనేది డెవలప్ అయింది. దాని తర్వాత ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చాలామంది వచ్చి దాన్ని ఇంకా పాపులేషన్ జెనెటిక్స్ ఇట్లాంటివి ఇంప్రూవ్ చేశారు. సో వాట్ యూ షుడ్ రీడ్ అప్ అన్నది జెనెటిక్స్ ఎలా ఎవాల్వ్ అవుతుంది, ఎలా చేంజ్ అవుతుంది జెనెటికల్గా. సో హౌ కెన్, ఇప్పుడు జీన్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇంచెస్ట్ ట్యాబ్ అంటే తెలుసా? ఏంటి ఇంచెస్ట్ ట్యాబ్ అంటే? ఇంచెస్ట్ ట్యాబ్ ఇదే సోషల్ బ్యారియర్. ట్యాబు అంటే బ్యారియర్, ఇంచెస్ట్ అంటే సాక్రిఫైజా? సాక్రెడ్ కాదు ఇంచెస్ట్ అంటే. ఫ్యామిలీలో ఇంకా ఎవరికి స్పెసిఫిక్గా చెప్పు. ఫ్యామిలీ అంటే చాలామంది ఉంటారు కదా. ఇంకా ప్యారలల్ కజిన్, ఇంకా ఇంకో స్టెప్ వెనక్కి వెళ్ళండి. లైక్ బేసికల్లీ మదర్ సన్ కానీ బ్రదర్ సిస్టర్ కానీ ఇట్లా చేసుకుంటే దాన్ని ఇంచెస్ట్ అంటారు అనమాట. ఇంచెస్ట్ అంటే బేసికల్లీ పాపం అన్నట్టు, ఇట్లా చేయకూడదు అని. సో అదొక ట్యాబు క్రియేట్ చేశారు. విత్ ఇన్ బ్రదర్ సిస్టర్ పెళ్లి చేసుకోవడం కానీ ఇట్లాంటివి చేయకూడదు. ఎందుకు ఇలాంటివి చేయకూడదు? దీస్ ఏ సోషలాజికల్ థింగ్ దట్ ఈస్ దేర్. బయోలాజికల్ ఆలోచించండి, ఎందుకు చేయకూడదు? క్రోమోజోమల్. సో ఇద్దరికి ఉన్న జెనెటిక్స్ సిమిలర్ ఉంటాయి. సో వచ్చే పిల్లోడికి ఇఫ్ వాళ్ళకి ఏమన్నా చిన్న జెనెటిక్ లోడ్ ఉన్నా కానీ జెనెటిక్ లోడ్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట. దెన్ హీ ఈజ్ నాట్ బయోలాజికల్లీ ఫిట్. సో అట్లాగా దేర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ జీన్స్, లైక్ మ్యూటేషన్ అంటే ఏంటి, డిఫ్యూజన్ అంటే ఏంటి, ఇంకేముంటాయి మ్యూటేషన్, జెనెటిక్ ఫ్లో ఉంటుంది, ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అనమాట జెనెటిక్స్లో. దీనివల్ల ఫ్రీక్వెన్సీ మారిద్ది, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ జీన్స్ మారుతూ ఉంటాయి. వెన్ దేర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఓన్లీ దెన్ ఓన్లీ ఎవల్యూషన్ హ్యాపెన్స్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ బయోలాజికల్ స్టాండ్ పాయింట్ జీన్స్ని. ఇప్పుడు మీకు ఎవల్యూషన్ చదువుకోవాలి, జీన్స్ చదువుకోవాలి. థర్డ్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ రీడ్ ఇన్ బయోలాజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఈస్ అడాప్టేషన్స్. లైక్ మీరు ఎవరైనా హిల్ స్టేషన్కి వెళ్ళారా? మంచి టాప్స్ అంటే మరి ఊటీ ఇట్లా కాదు, హిమాలయాస్కి కానీ సిమ్లా. సో బేసికల్లీ నేను ఒక 3 years చదువుకున్న తర్వాత మొన్న ఫస్ట్ టైం ట్రిప్కి వెళ్ళాను అనమాట. ముందర కూడా ట్రిప్స్కి వెళ్ళేవాడిని. రీసెంట్ ర్యాంక్ వచ్చాక లడాఖ్కి ట్రిప్కి వెళ్ళి వచ్చా ఒక 7 days. సో లడాఖ్కి నువ్వు వెళ్ళిన ట్రిప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక 2 days యూ షుడ్ నాట్ గో ఎనీవేర్ అనమాట. లైక్ యూ షుడ్ ఓన్లీ స్టే బ్యాక్ ఇన్ యువర్ హోటల్. ఎందుకు అనుకుంటున్నారు? ఏంటి ఎందుకు అంటే లడాఖ్లో ఎందుకు, ఏంటి ఇష్యూ ఏంటి? ఇంకా
బేసికలీ లడక్ ఈజ్ అరౌండ్ 11,000 feet ఫ్రమ్ మీన్ సీ లెవెల్. 11,000 feet అంటే అరౌండ్ 5.5 kilometers హైట్లో ఉంటుంది. సో అంత హైట్లో ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ దెర్ ఆర్ లో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్, మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ముక్కు నుంచి రక్తం వచ్చేయడం, లేకపోతే టైర్డ్గా అయిపోవడం, కళ్ళు తిరగడం, ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతుంటాయి అనమాట. హై ఫీవర్ రావడం, మోషన్ అవడం, దీన్ని మౌంటైన్ సిక్నెస్ అంటారు, హై ఆల్టిట్యూడ్ మౌంటైన్ సిక్నెస్ అంటారు. సో ఇఫ్ యూఆర్ దేర్ ఫర్ 2 days మీరు ఆ వెదర్కి కొంచెం అక్లిమటైజ్ అయ్యి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి తిరగచ్చు అనమాట. అదే ఇప్పుడు ఇది నాలాంటి వాళ్ళు బయట నుంచి వచ్చి అక్కడ లడక్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు. కానీ ఇఫ్ యూ సీ లడఖ్లో కూడా సెటిల్మెంట్స్ ఉంటాయి, మరి వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు కదా, ఎందుకు? సో వాళ్ళ టెంపరేచర్కి మొత్తం అడాప్ట్ అయిపోయారు. లైక్ వాళ్ళకున్న లంగ్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది, వాళ్ళు బ్రీత్ చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కువ బ్రీతింగ్ చేయొచ్చు. సో అందుకని చెప్పి మీరు హై ఆల్టిట్యూడ్స్లో ఇప్పుడు ఆర్మీ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటారు, వాళ్ళకు కూడా అంతే 1 or 2 years అక్లిమటైజ్ చేసి తర్వాత పైకి పంపిస్తారు. బట్ ప్రతిరోజు అక్కడ పైన బంకర్లో ఒక ఆర్మీ ఆయన ఉన్నారనుకోండి, ఆయన ఒక 2 years or 3 years అక్కడ ఉంటారు, మరి ఆయనకి ఫుడ్ అన్ని ఎలా వస్తాయి? సో దీస్ లడాక్ పీపుల్ డైలీ అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తారు, అవి పట్టుకొని ఫుడ్ అని తీసుకొని వాళ్ళకి అందిస్తారు. బికాస్ దే ఆర్ వెల్ అడాప్టెడ్ విత్ ద టెంపరేచర్, వాళ్ళకేం పెద్ద ప్రాబ్లం రాదనమాట. సో ఇన్ సచ్ ఏ వే, ఇన్ సిమిలర్ వే, ఇప్పుడు ఏమన్నా హాట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళినా కానీ మీరు ఫుల్ చెమట్లు పట్టిపోయి మీ కళ్ళు తిరిగి పడిపోతూ ఉంటారు. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హు ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద సహారా డెజర్ట్ కానీ థార్ డెజర్ట్ కానీ, హౌ ఆర్ దే లివింగ్? అట్లా ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ హ్యావింగ్ అడాప్టేషన్స్లో డిఫరెంట్ ఉంటాయి, బయాలజికల్ ఉంటుంది, కల్చరల్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ షుడ్ రీడ్ అపాన్. సో లాస్ట్ 4th thing ఇన్ బయాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ దట్ యూ షుడ్ రీడ్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ పార్ట్. లైక్ ఇన్ దట్ మీరు చెప్పినట్టు చైర్స్, పైలట్స్ కూర్చున్నప్పుడు కూడా సీట్స్, వాళ్ళకి ఫైటర్ జెట్స్లో సీట్స్, హాకీ ఆడుతున్నప్పుడు ఇండియాలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది, ఆయన పేరు మర్చిపోయా, వన్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్. ఆయన హాకీ స్టిక్ సైజ్ మార్చారనమాట, ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ హాకీ స్టిక్. సో మనకి మెడల్స్ వచ్చినాయి అప్పట్లో, స్టార్టింగ్ 1940s. అట్లా ఆంథ్రోపోమెట్రీని ఎట్లా వాడుతున్నాం స్పోర్ట్స్లో ఇంప్రూవ్ చేయడానికి, లేకపోతే న్యూట్రిషన్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ అప్లికేషన్ దట్ యూ షుడ్ రీడ్ అపాన్. సో ఇది మోస్ట్లీ ఆంథ్రోపాలజీగా ఓవర్వ్యూ, ఏం చదవాలి ఏంటని చెప్పి. దెన్ ఆంథ్రోపాలజీలో మీరు చేయాల్సింది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ రిపీట్ చేయాలన్నమాట, ఎందుకంటే అయ్యే పడతాయి మళ్ళీ సేమ్ క్వశ్చన్ రిపీట్ అవుతాయి. సో ఆన్సర్స్ తయారు చేయండి. సో ఇది మోస్ట్లీ ఆంథ్రోకి బిగినర్ లెవెల్లో నేను చెప్పాల్సినంత చెప్పాను. సో ఆంథ్రోలో ఇంకోటి ఏంటంటే, ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ కన్సిస్టెంట్ ఆంథ్రోలో, అట్లీస్ట్ ఒక రోజుకి 2 questions కానీ 1 question కానీ చదవలేదు అనుకోండి, దెన్ ది ప్రోగ్రెషన్ విల్ బి వెరీ స్లో. అంటే మీకు కావాల్సిన మార్కులు మీకు రావు, మీరు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారో ఆ మార్కులు పడవన్నమాట, ఇంకా తక్కువ పడతాయి. సో ట్రై టు బీ యాజ్ కన్సిస్టెంట్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ ఆంథ్రోపాలజీ. మీ నోట్స్ చెప్పగానే చదవడం కానీ రాయడం కానీ వెంటనే చేస్తూ ఉండండి. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం మర్చిపోద్దు. వన్ మోర్ థింగ్ దట్ యూ షుడ్ డూ ఇన్ ఆంథ్రో ఈజ్ డయాగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి బాగా, ఓకేనా? ఫ్లో చార్ట్స్, టూల్స్ నేర్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ నియోలిథిక్ కల్చర్ అన్నాను అనుకో, ఎట్లా రాస్తారు ఎవరైనా చెప్తారా? మీకు అది అయిందా? ప్రీ హిస్టారిక్ ఆర్కియలాజికల్ ఆంథ్రో అయిందా? మీకు ఏమేమైంది? థియరీస్ ఒకటి, ట్రైబల్ ఒకటి, అంతే. సో ఇప్పుడు ఇట్లా నెక్స్ట్ వస్తుంది ప్రీ హిస్టారిక్ అని చెప్పి వస్తుంది అనమాట. అక్కడ మీరు టూల్స్ బొమ్మలకు నేర్చుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్టింగ్లో టూల్స్ అన్న ఇంత పెద్దగా ఉన్నాయి అనమాట, ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ చేయలేకపోయాం. దెన్ సైజ్ తగ్గించారు, ప్రిసిషన్ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఇంకా మైక్రోలిథ్స్ చేస్తారు మీసోలిథిక్ టైంలో. దాని తర్వాత దాన్ని పాలిష్ చేస్తారు, హ్యామర్స్ తయారు చేస్తారు. సో దిస్ అన్ ఎవల్యూషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సో ఆ బొమ్మలన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అవి డయాగ్రామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. దెన్ ఈ బయాలజికల్ ఆంథ్రోపాలజీలో స్కల్స్ ఉంటాయి ఎవల్యూషన్లో. హోమో నియాండర్తల్ స్కల్ ఇలా ఉంది, క్రైనియల్ కెపాసిటీ ఎలా ఉంది అని చెప్పి. సో అది టాప్ టు బాటమ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. స్కల్ ఎలా ఉంది, హ్యాండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, లెగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కళ్ళు ఎలా ఉంది, అట్లా అవి డయాగ్రామ్స్ నేర్చుకోవాలి. దెన్ ట్రైబల్ ఆంథ్రోపాలజీలో కొన్ని డయాగ్రామ్స్ పెద్ద ఏమి ఉండవు, కానీ ఇండియన్ ఆంథ్రోపాలజీలో ఉంటాయి. మీరు ఎవరైనా ఇది చదివారా? హిందూయిజంలో ఉంటుంది సైకిల్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటారు, విన్నారా? మీరు మీ కర్మ సరిగ్గా చేయలేదు కాబట్టి మళ్ళీ మీరు ఇలా పుట్టారు, మీరు మీ మోక్షంకి ప్రాప్తి కాలేదు అని చెప్పేసి. సో అట్లా ఒక సైకిల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట హిందూయిజంలో, నమ్ముతాం మనం. సో ఈ సైకిల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటంటే, మనకి ఎట్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ పని చేయాలి, మనం ఈ పని చేయాలి, మనం ఇంతమందికి మనం కొంతమందికి రుణాలు ఉంటామంటాం, పితృరుణం, దేవరుణం, ఋషి రుణం. సో అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి ఎట్ ఎ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వచ్చిన తర్వాత. దాని తర్వాత మనం కొన్ని కర్మలు చేయాలి, ఈ టైంలో ఇంతమందికి మనం ఫుడ్ పెట్టాలని కానీ, లేకపోతే ఈ పని మనం చేయాలి. దాంట్లో మళ్ళీ క్యాస్ట్ మీద కూడా ఉంటుంది, మీరు ఈ క్యాస్ట్ అయితే ఈ పని చేయాలి, ఇదైతే ఇది చేయాలని చెప్పి. సో వెన్ యూఆర్ డన్ విత్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఇవన్నీ మీరు కరెక్ట్గా చేస్తే దెన్ దేర్ ఈజ్ నో రీబర్త్ అంటారు. మన దగ్గర మళ్ళీ పుట్టడం అన్నది మనం అప్రిషియేట్ చేయం, మనం ఎంత తొందరగా మోక్షం పొందుతామో మనకు అంత బాగుంటుంది అని చెప్పి. సో ఇట్లా మనకు ఒక సైకిల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది అనమాట హిందూయిజంలో. సో అట్లానే ముస్లిమ్స్లో, క్రిస్టియానిటీలో కూడా దే హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్, మన లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి. కానీ మోస్ట్లీ ఆంథ్రోలో విల్ బి రీడింగ్ మోర్ అబౌట్ హిందూ వే ఆఫ్ లైఫ్ అని చదువుతాం అనమాట. ఎట్లా ఉంటుంది, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, వర్ణాశ్రమం ఎలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి మోర్ ఆర్ లెస్ 70% ఆఫ్ పాపులేషన్ హిందూయిజం ఉన్నారు కాబట్టి వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అన్నట్టు. దాని తర్వాత వన్ మోర్ థింగ్ దట్ విల్ బి రీడింగ్ అన్నది ఏంటంటే, క్రిస్టియానిటీ లేకపోతే బుద్ధిజం ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మనకి, లేకపోతే ట్రైబల్ సొసైటీని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేసిందని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు నార్త్ ఈస్ట్కి వెళ్ళారనుకోండి,
నార్త్ ఈస్ట్లో వాళ్ళకంటూ ఒక కల్ట్ దేవుడు ఉంటాడు, అంటే వాళ్ళ శక్తికి ఒక గాడ్ ఉంటారు. సో సిమిలర్గా ఆ గాడ్తో పాటు గోంపా అని ఉంటుంది. గోంపా అంటే తెలుసా ఎవరికైనా? గోంపా అంటే బుద్ధిజంలో టెంపుల్ లాగా అనమాట. సో ఆ గోంపాలో దే విల్ ప్రే దేర్ ఓన్, బుద్ధుడిని ప్రే చేస్తారు, పక్కనే వాళ్ళు కల్చరల్ గాడ్ కూడా పెట్టుకుంటారు. ఇట్లా ట్రైబల్ సొసైటీలో క్రిస్టియానిటీ ఎలా ఇంపాక్ట్ అయింది. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ షుడ్ రీడ్ అపాన్ అనమాట, అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి. అది మోస్ట్లీ ఆంథ్రో. సో ఇప్పుడు మీరు డౌట్స్ అడిగితే ఒక 10 minutes మనం డౌట్స్ తీసుకొని తర్వాత ఇంకేమైనా కావాలంటే అది చూద్దాం. ఇంకంతే మోస్ట్లీ ఆంథ్రో ఇలా చదువుతూ ఉండాలి. అంతే, సబ్ పార్ట్ తీసుకోండి. సేమ్ పొద్దున్న GS2కి ఎవరు అడిగారు, వీడియోలో చెప్పా, సేమ్ ఒక సబ్ పార్ట్ తీసుకోండి. ఫ్యామిలీ, దాంట్లో ఏంటి ఇంట్రడక్షన్ ఒకటి రాయండి, దాని సోషలాజికల్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, పొలిటికల్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, బయాలజికల్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, బాడీ పార్ట్, దెన్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇన్ సమ్ కంక్లూజన్. ఇంకా నోట్ మేకింగ్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, అసలు నువ్వు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, ప్రతి సబ్ పార్ట్కి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఒక 7 or 8 ఉంటాయి. ఫ్యామిలీలో ఒక 8 to 10, 7 or 8 ఉంటాయి. ఆ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జాక్ట్ నీకు నోట్స్ మేకింగ్కి ఎలా చేసుకోవాలో అలానే ఉంటాయి. సో ఒక లీనియర్ ఆర్డర్లో తయారు చేయండి ఆ నోట్స్ని, ఓకేనా, ఆన్సర్స్ని. ఇంకా ఎనీ డౌట్స్? ఓకే ఓకే. ఓకే, ట్రైబల్కి జాగ్జా రిపోర్ట్, మొత్తం రిపోర్ట్ అట్లీస్ట్ ఒకసారి చదవండి. దెర్ ఆర్ సమ్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇన్ జాగ్జా రిపోర్ట్, క్రేజీ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్స్. వన్స్ యూ గో త్రూ దిస్, పెద్ద బుక్కే, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. దెన్ మోటా అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ రిపోర్ట్ ఒకటి రిలీజ్ చేస్తాయి యాన్యువల్గా, అది ఒకటి చదవాలి. దెన్ 2014 యోజన బుక్ ఒకటి ఉంటుంది, మేబీ సార్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అది మీకు. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ రీడ్. దెన్ న్యూస్ పేపర్స్ నుంచి తీసుకోవాలి కొన్ని వాల్యూ ఎడిషన్, ఇది మోస్ట్లీ ఫర్ పేపర్ 1, పేపర్ 2. దెన్ పేపర్ 1కి వచ్చి యూ షుడ్ రీడ్ ఫ్రమ్ ఆంథ్రపాలజికల్ న్యూస్ అని చెప్పి టెలిగ్రామ్లో ఛానల్ ఉంటుంది, న్యూస్ ఏదో ఉంటుంది, నా దగ్గర ఉంది, నేను లింక్ తర్వాత చెప్తాను ఏంటో. దాంట్లో దే విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ యూ అబౌట్ అప్డేట్స్ ఆన్ ఆంథ్రపాలజీ ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పి. ఆంథ్రపాలజీ న్యూసే, ఆంథ్రపాలజీ న్యూస్ ఇండియా. ఓకేనా? దెన్ ఎంబర్ అండ్ ఎంబర్ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ రీడ్ ఫర్ వాల్యూ ఎడిషన్ ఇన్ పేపర్ 1. దాంట్లో యూ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రైబల్ నేమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Raymond Firth, he read about Ticopians. Ticopians is one of the tribes in South America. So one elaborative case study and రాస్తాడు అనమాట. Ticopians are once a rubber plantation లో పనిచేసేవాళ్ళు అనమాట. They all work in rubber plantations. So later on వాళ్ళకి they got this globalization, industrialization వల్ల ఎఫెక్ట్ వచ్చింది. Like they are దానికి వాళ్ళు వచ్చారు. లేటర్ ఆన్ డ్యూ టు దిస్ గ్లోబలైజేషన్ ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ మారిపోయాయి అనమాట. దే వెంట్ ఫర్ ఫిషింగ్ అండ్ షిప్ మేకింగ్. సో దెన్ దేర్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ గాట్ చేంజ్డ్ కంప్లీట్గా. దానివల్ల వాళ్ళ సోషల్ సిస్టమ్ మారిపోయింది, బెలాజికల్ సిస్టమ్ మారిపోయింది. దిస్ ఎంటైర్ థింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ వెల్ ఇన్ ఎంబర్ అండ్ ఎంబర్. అట్లానే బిడో ట్రైబ్స్ అని ఒకటి ఉంటుంది సౌదీ అరేబియాలో. దట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్. వాళ్ళు ఇదివరకు క్యామిల్స్ని నడిపేవాళ్ళు అనమాట. మన దగ్గర కాపర్ ఉంటారు కదా, ఆవుల కాపరి లేకపోతే షీప్స్ని తీసుకెళ్తారు కదా, మేకల కాపరి. సో అట్లాగా దే యూజ్డ్ టు క్యామెల్ని తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు. సో ఫస్ట్ టైం అక్కడ ఆయిల్ పడంగానే వాళ్ళ క్యామెల్స్ని వాడుకొని ఆయిల్ని పట్టుకెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. సో వన్స్ ఆ కాపరి ప్యాట్రాలిజం నుంచి దే బికేమ్ ట్రేడర్స్. సో మళ్ళీ వాళ్ళ ఎకనామీ మారింది. ఇప్పుడు వాళ్ళు ట్రక్స్ నడుపుతున్నారు అనమాట. అక్కడ ట్రక్స్ అన్ని వాళ్ళయ్యే క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడానికి. సో ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్లోబలైజేషన్. ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ ఎత్తికి పెట్టుకోవాలి. అది పేపర్ 1, పేపర్ 2 వాల్యూ ఎడిషన్స్.
ఇంకా బేసికల్లీ జిఎస్కి ఆంథ్రోపాలజీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఎలా డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే క్వశ్చన్ రెండింటిలో వచ్చాడు అనుకుందాం. వాట్ ఆర్ ద సోషలాజికల్ చేంజెస్ దట్ యూ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అన్నాడు. జిఎస్ 1లో టాపిక్ క్వశ్చన్ ఇది, ఆంథ్రోపాలజీలో అడిగాడు. సో ఎలా రాస్తారు మీరు ఆన్సర్? రెండింటికి ఒకటే ఆన్సర్ రాస్తారా? గట్టిగా చెప్పను, కొంచెం అందరికి వినిపిస్తుంది. సో అది బేసికల్లీ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఆన్సర్లో ఫస్ట్ యూ షుడ్ రైట్ అబౌట్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ నేమ్స్, వాళ్ళు ఎలా ఎలాబరేట్ చేస్తారు ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి. దెన్ యూ షుడ్ ఎలాబరేట్ విత్ కేస్ స్టడీస్, ఏంటి చేంజెస్ అని చెప్పి. బట్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ జిఎస్ ఆన్సర్ మీరు అది రాస్తే మీకు మార్కులు తక్కువ పడతాయి. మీరు అట్లా చేయకూడదు, ఏంటి ఏం చెప్పారు ఏంటి అని చెప్పి. దానివల్ల యూ షుడ్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ రైటింగ్ అబౌట్ వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్, పాజిటివ్ ఇలా మారేది, నెగిటివ్ ఇలా మారేది ఎండ్ చేసేయాలి. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఐబీసీ ఫాలో అవ్వాలి, స్ట్రక్చర్, ఇంట్రో, బాడీ, కంక్లూజన్. మీరు అందరు టెస్ట్ రాసినట్టున్నారు కదా, 4 టెస్ట్లు అయినాయి అని చెప్పారు సార్ ఇందట. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫికల్టీస్ దట్ ఆర్ ఫేసింగ్ రాస్తున్నప్పుడు టెస్ట్? కంటెంట్ కాకుండా టైం మేనేజ్మెంట్ వస్తుంది నెమ్మదిగా. ఇంకా ఏం లేవు ప్రాబ్లమ్స్, ఏంటి భయ్యా మీ క్లాస్ మొత్తం ఇందాడు కూడా ఎవ్వడు ప్రాబ్లం అంటే ఏం లేదన్నారు. సెషన్లు తీసుకోవడం వేస్ట్ మీకు అసలు. డైరెక్ట్ రేపు పొద్దున్న మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టించేసి టర్మినాలజీ అంటే లైక్ ఓకే ఓకే ఇందాక ఎవరు అడిగారు కదా అట్లాగా. సో సేమ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ టర్మినాలజీ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి పెట్టుకొని. లైక్ బేసిక్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎలా అంటే కీవర్డ్స్ లాగా చూడండి వాటిని కూడా. ప్రతి దాంట్లో ఆ కీవర్డ్స్ని గుర్తుపెట్టుకొని ట్రై చేయండి, ఒక దగ్గర రాసుకొని రివైజ్ చేయండి. ప్లస్ ఇంకోటి ఆంథ్రోపాలజీ రాసేటప్పుడు ఏమైందంటే ఆంథ్రోపాలజీ మోర్ అనే జనరలిస్టిక్ టర్మ్స్లో రాయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఏం రాకపోయినా కానీ ఏదో ఒక సుత్తి కొట్టచ్చు. అది రాసినప్పుడు ఏమైందంటే ది ఎంటైర్ ఆన్సర్ విల్ బి డైల్యూటెడ్. మీరు ప్రతి ఆన్సర్ అలా రాయడానికి ట్రై చేస్తారనమాట, జనరల్గా రాసేద్దాం అని చెప్పి. సో డిఫరెన్స్ ఈస్ టర్మినాలజీస్, అది మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే గుర్తుంటుంది. రివైజ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆ టర్మ్స్ పడతాయి అనమాట. లైక్ ఒక దగ్గర పెట్టుకోండి, మీకు ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉన్నాయో ఆ టర్మ్స్ పెట్టుకొని ట్రై టు మెన్షన్ దెమ్. ఇంకా అంతేనా? ఒక ఇంట్రడక్షన్ మోస్ట్లీ పారాస్లో అండి, ఇంట్రో, కంక్లూజన్. బాడీ పార్ట్స్లో కూడా మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్, కేస్ స్టడీస్ ఇట్లాంటివి అడిగినప్పుడు పారాగ్రాఫ్స్ పెట్టండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కులారింగ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, కులారింగ్ గురించి పాయింట్లు రాస్తే వేస్ట్. దానివల్ల ఒక బొమ్మ గీసి కులారింగ్ అంటే ఇది సర్మోనల్ ఎక్స్చేంజ్, దీంట్లో ఇది జరుగుతుందని చెప్పి. సో ఇట్లా రాయొచ్చు ఫస్ట్ థింగ్, అప్పుడు పారాగ్రాఫ్స్ వాడండి. బట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఎనీ చేంజెస్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, అప్పుడు యూ ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఇన్ పాయింట్స్. సో చదివేవాడికి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట. మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ పారాగ్రాఫ్స్, మొత్తం పారాగ్రాఫ్స్ రాయడం వేస్ట్, టైం అయిపోద్ది, ప్లేస్ మిగలదు. ప్లస్ మీకు కూడా చదివేవాడికి కూడా పెద్ద ఇంట్రెస్టింగ్ ఏమి ఉండదు. యూ ట్రై టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ఇది అదర్ వే అరౌండ్. థీరీస్ పారాస్ రాస్తే బెస్ట్. థీరీస్ ఎట్లా రాయాలంటే, థీరీస్కి ఫస్ట్ థింకర్ పేరు రాయండి. ఫస్ట్ థింకర్ పేరు రాసి కింద ట్రై టు రైట్ ఈజ్ వర్క్, ఏం చేశాడని చెప్పి. దెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ విత్ ఎజంప్షన్స్. వాళ్ళు కొన్ని ఎజంప్షన్ తీసుకుంటారు, ఇట్లా ఉంది అని చెప్పి. దెన్ దాని తర్వాత వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ద బాడీ ఆఫ్ ద థియరిస్ట్, వాడు ఏదో చెప్తాడు కదా ఇట్లా ఎవాల్వ్ అయింది ఇలా ఎవాల్వ్ అయింది అని చెప్పి. సో వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ద బాడీ ట్రై టు రైట్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్. ఎజంప్షన్స్ పాయింట్స్లో రాయండి, 1 to 3 పాయింట్స్. ఈ ఎజమ్ చేసుకున్నాడు, బాడీ ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. దెన్ కేస్ స్టడీ ఉంటుంది, వాడు ఏదో ఒకటి ఇక్కడ ఇది చూసి చెప్పాడని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎలోర్ ట్రైబ్స్ ఉంది, ఏఎల్ఓఆర్, ఇండోనేషియాలో. దెన్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ అబౌట్ ఎలోర్ ట్రైబ్స్ యూ రైట్ అబౌట్ కోరాడి బాయ్స్, ఆమె వెళ్ళి అక్కడ చదివింది అని చెప్పి. ఆమె కేస్ స్టడీ ఏం చదివింది అక్కడికి వెళ్ళి, ఆమె యూనిక్ థింగ్ ఏంటి అది రాస్తారు. దాని తర్వాత క్రిటిజం, కల్చరల్ పర్సనాలిటీ స్కూల్ అనేది క్రిటిసైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఏంటి అని చెప్పి అది రాస్తాం. దెన్ డూ విత్ సమ్ కంక్లూజన్, ఎండ్ చేసేయండి సిరీస్కి. అది సార్ రివిజన్ నోట్స్ ఇస్తారు ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత. అది పెద్ద ఇష్యూ కాదు, మీకు పడుతుంది చదువుకోవచ్చు.
బేసికల్లీ యూ ట్రై టు మేక్ నోట్స్ యూజింగ్ యువర్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. అదొక్కటి మీరు ట్రై చేయండి. దెర్ ఇస్ సచిన్ గుప్తా అని 2017లో 3rd ర్యాంక్ వచ్చింది. ఆయన నోట్స్ మీకు ఆన్లైన్ అవైలబుల్ ఉంటుంది. సో ఆయన ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్లా తయారు చేశారు అనమాట. ఆయన ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్ మధ్యలో 3rd అటెంప్ట్లో వచ్చింది ఆయనకి. 2nd అటెంప్ట్ అప్పుడు రాసుకున్నాడు నోట్స్ ఇట్లాగా ప్రతి క్వశ్చన్కి. సో మీరు కూడా చేయొచ్చు. రోజుకు 1 క్వశ్చన్ ఆర్ 2 క్వశ్చన్స్ పెట్టుకొని కంటెంట్ గట్టిగా ఎతికి పెట్టుకోవచ్చు ఒక దగ్గర. నేను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ మోస్ట్లీ ఇలానే చేశాను. లైక్ ఎవ్రీ కల్చర్కి ఎలా రాయొచ్చు ఏంటి అన్న నోట్స్. సో మీకు డౌన్ ద లైన్ రివిజన్కి ఈజీ ఉంటుంది. మీకు బేసికల్లీ అందరు ఫస్ట్ అటెంప్టర్స్ కాబట్టి మోస్ట్లీ. సో ఇట్ ఈస్ యువర్ రైట్ టైం అనమాట నోట్స్లు తయారు చేసుకోవడానికి, కొత్త సోర్స్లు ఎతకడానికి. వన్స్ యూఆర్ డన్ విత్ ఇట్, దెన్ ఆఫ్టర్ ఆ అటెంప్ట్లు అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ నుంచి ఇట్స్ మోర్ అబౌట్ రివిజన్. మీ నోట్స్ సాలిడ్గా ఉంటాయి. లేకపోతే ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్ లైక్ రైట్ నోట్స్ ఓన్లీ మల్టిపుల్ టైమ్స్, విచ్ ఈస్ నియర్ పాయింట్లెస్. నన్ను అడిగితే ప్రతిసారి కొత్త నోట్స్లు ఆంథ్రోపాలజీ తయారు చేసుకున్నాం అన్నది ఒక నోట్స్ ఉండాలి మీ దగ్గర, ఏది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేసుకొని. సో అది మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవండి. ఇంకా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా? ఇప్పుడు మీరు అందరూ రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దే ఆస్క్ ఇస్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఆంథ్రోపాలజీకి ఎలా యూజ్ చేస్తారు? ఇక్కడ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కదా, మీరు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఆంథ్రోకి ఎలా వాడతారు? నన్ను అడిగారు, నన్ను ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ఆంథ్రోకి ఎలా వాడతారు? అది వన్ థింగ్. ఇట్లా when you are having time ఊరికే థింక్ చేయండి. ఇది ఒక టాస్క్లా ఉంటుంది మీ అందరికీ. మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఆంథ్రోకి ఎలా వాడతారు? లైక్ ఆల్వేస్ ఆంథ్రో వల్ల మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు? కోరిలేట్ దోస్ టు థింగ్స్. మీరు కంప్యూటర్సా, హిస్టరీయా? ఓకే. ఇంకేముంటుంది ఆంథ్రో బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే బిఫోర్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ యూ కెన్ లైక్ ఆ మిడ్ 3 monthsలో యూ కెన్ రివైజ్ అట్లీస్ట్ 2 times ఆంథ్రోపాలజీ. ఇంకే సబ్జెక్ట్ అన్నిసార్లు రివైజ్ చేయలేరు. దెన్ ఆ 1 weekలో కూడా అట్లీస్ట్ మీ దగ్గర మంచి నోట్స్ ఉంటే యూ కెన్ రివైజ్ ఫాస్టర్ అనమాట. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్గానే ఆలోచించండి. ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసేంత వరకు మీరు ఏదో PhD చేసేయాలి, థీసిస్ రాయాలి అన్నది పాయింట్లెస్. ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా మేము ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం, మా మోటివేషన్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయడం. ఓకేనా? దట్ షుడ్ బి యువర్ ప్రైమ్ ఫోకస్. దానికోసం అని చెప్పి యూ షుడ్ థింక్ లైక్ యూఆర్ ఇన్ అన్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్. ఎగ్జామ్లో మీకు ఏం పనికొస్తుందని ఎత్తుక్కోండి మీ చుట్టుపక్కల నుంచి కూడా. వెన్ యూఆర్ రీడింగ్ పేపర్, దీంట్లో నేను ఏం పెట్టుకోవచ్చు ఎగ్జామ్కి, ఏం వదిలేయచ్చు ఎగ్జామ్కి. ఆంథ్రోకి కూడా అంతే. మీరు ఆ 1 weekలో ఏం చదవగలరు? ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే మీకు GS4 అయిపోయి సాయంత్రం 5కి ఎగ్జామ్ అయింది. GS4 సండే రోజున. ఆ రోజు మొత్తం ఏం చదవరు. ఫుల్ చేతులు కాళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి. వరుసగా 5 ఎగ్జామ్లు రాస్తుంటారు. పొద్దున మధ్యాహ్నం రెస్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటారు. కొంతమందికి మండే పొద్దున కల్లా జ్వరం కూడా వస్తుంది లైట్గా, టకా రాసేవాడికి. మండే మధ్యాహ్నం వరకు అట్లా టైం పాస్ చేస్తారు. మళ్ళీ సాటర్డే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలి. మనం ఎలాగో ఇంగ్లీష్ తెలుగు చదవము. సో అదొక టెన్షన్ ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ తెలుగు పోతే ఏంటని చెప్పి. సో ఒక ఫస్ట్ డే మొత్తం ఆ మండే రోజు ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి కూర్చుంటాం, ఇంగ్లీష్ తెలుగు అని చెప్పి. కరెక్ట్గా ట్యూస్డే రోజు ఓపెన్ చేస్తాం ఆంథ్రోపాలజీ కానీ ఏదో ఒక ఆప్షనల్. దెన్ ఆ సిలబస్ చూడగానే ఏంటి ఇంత ఉంది అని చెప్పి భయం స్టార్ట్ అయింది. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఆ లాస్ట్ 5 daysలో నా సిలబస్ మొత్తం అయిపోవాలి అన్నట్టుగా మీ నోట్స్ ఉండాలన్నమాట. సో దానికోసం మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే మీ దగ్గర ఒక ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ అతని వర్క్స్ ఒక పేపర్లో ఒక షీట్లో ఉండడం, నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రతి ఒక్క కీవర్డ్ డెఫినేషన్ ఒక షీట్లో ఉండడం, దాని తర్వాత ఇండియన్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఇండియన్ వర్క్స్ ఏం జరిగింది ఇట్లా ఒక షీట్ మెయింటైన్ చేయడం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మోడర్న్ హిస్టరీకి స్పెక్ట్రమ్ వెనకాల యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ దిస్ టేబుల్స్ కదా, INC పర్సనాలిటీస్ అని చెప్పి, న్యూస్ పేపర్స్ అని చెప్పి. సో అట్లాగా ఆంథ్రోపాలజీ ఆల్సో యూ షుడ్ మేక్ సచ్ టేబుల్స్, ఒక 3-4 tables అన్న. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. మీరు అది చదువుకుని వెళ్తే కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారనమాట. కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటే ఎగ్జామ్ బాగా రాయగలరు. అంటే నేను పాయింట్ అప్ చేద్దామా లేకపోతే ఏమన్నా అడుగుతారా డౌట్స్? 5 minutes ఉంది. ఓ డౌట్సా? సరే అయితే ఏం లేవంటే డౌట్స్ అయిపోయింది. ఇంకా నేను కనిపించింది మీకు. ఇంకో సెషన్ ఉంది మళ్ళీ 7కి చెప్పేస్తే
ఏం లేవు డౌట్స్? క్రేజీ భయ్యా, నేను నాకునే డౌట్స్ చెప్తారా లేదా? ఓకే, ఆంథ్రో చదవండి బాగా, రివిజన్ బాగా చేస్తే యుల్ గెట్ గుడ్ స్కోర్స్. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే సార్ని గ్యారంటీ అడుగుతూ ఉండండి డౌట్స్ ఏమున్నాయని చెప్పి. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ బాగా చేయండి, సిలబస్ని ఒక 2-3 టైమ్స్ చదవండి. అండ్ యూర్ రైటింగ్ ఎనీ ఆన్సర్ ట్రై టు రైట్ ఇన్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్, సిలబస్ని ఫాలో అవుతా. ఎగ్జాంపుల్స్ కోడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, కొత్త రిపోర్ట్స్ చదవండి, ఆంథ్రోపాలజీ న్యూస్ ఫాలో అవ్వండి. వన్ మోర్ థింగ్, ఎప్పుడైనా ఇఫ్ దర్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ ఎవల్యూషన్, మనం ఇప్పుడు ఎవల్యూషన్ సైకిల్ ఒకటి అనుకుంటాం ఇట్లా ప్రోగ్రెస్ అవుతుందని చెప్పి, దెన్ విల్ బి ఫైండింగ్ సమ్ స్కల్స్ ఆర్ సమ్ ఒక బాడీ పార్ట్ కానీ ఒక బోన్ కానీ దొరుకుతుంది. సో దెన్ యువర్ ఎంటైర్ ఎవల్యూషన్ సైకిల్ చేంజ్ అయితే అప్పుడు ట్రై టు అప్డేట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్గా డ్రాగన్ మ్యాన్ ఒకటి దొరికింది, హోమో హైడెల్బర్గ్స్ అని ఒకటి దొరికింది. సో దీస్ థింగ్స్ విల్ చేంజ్ యువర్ ఎవల్యూషన్ ట్రీ. సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? ఫాలో అవుతాండి న్యూస్ని అంతే. ఇంక ఎవల్యూషన్ బయాలజికల్కి పెద్ద ఫీల్ కావద్దు, ట్రై టు డ్రా మోర్ డయాగ్రామ్స్. ప్లస్ ఆంథ్రోపాలజీలో ఎక్కడైనా డయాగ్రామ్స్ గీయడానికి స్కోప్ ఉంటే డయాగ్రామ్స్ గీయండి, మార్క్స్ వస్తాయి. వెన్ యూఆర్ థింకింగ్ ఆన్ ఆంథ్రోపాలజీ సైంటిఫిక్ టర్మ్లా థింక్ చేయండి. ఒక మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ ఎలా రాసేవాళ్ళు ఇంటర్లో, కొన్ని ఇంట్రడక్షన్లో కొన్ని ఎజంప్షన్స్ ఉంటాయి, దాని తర్వాత కొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తారు సాల్వ్ చేయడానికి, దెన్ ఒక కంక్లూజన్ ఇస్తారు, ఇట్లా హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అని రాస్తారు. అట్లనే ఆంథ్రోపాలజీలో కూడా సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అది. సో సైంటిఫిక్గా ఎలా రాయగలరో అలా రాయండి. సో సైంటిఫిక్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఏమన్నా ప్రూవ్ చేయడానికి దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఆంథ్రోలో అది కేస్ స్టడీస్ అనమాట. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ కేస్ స్టడీ ప్లస్ సమ్ ఎజంప్షన్స్ ఉంటాయి, సమ్ కంక్లూజన్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ యువర్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రైటింగ్ యర్ ఆన్సర్స్ అనమాట ఆంథ్రోలో, ఓకేనా? ఓకే అయితే థ్యాంక్ యూ.